بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 25واں پارہ سورہ شورا کی آخری دو آیات 52 اور 53 نمبر تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرا حبیب ہم نے تیری طرف وحی کی۔ ابتدا وحی سے ہو رہی ہے، اللہ کا وحی کرنا دلیل ہے کہ یہ بن کے آئے ہیں۔ سمجھ آگی میرے بھائی، اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ بنا کے بھیجا ہے تو ان کے جتنے کمالات ہیں، یہ ان کی جتنی صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہیں، عین ذات نہیں۔ جب عین ذات نہیں، شرک فی صفات بھی ختم، شرک فی ذات بھی ختم۔ شرک کا تصور لفظ اوہینا سے ختم ہو گیا۔ ذات میں بھی شرک نہیں ہوگا چونکہ بنا کے بھیجے گئے، اور صفات میں بھی نہیں ہوگا کہ دے کے بھیجے گئے۔ صفات دے کے بھیجی گئی، ذات بنا کے بھیجی گئی۔ جب ذات بھی بنی اور صفات بھی بنے، شرک فی ذات بھی ختم، شرک فی صفات بھی ختم۔ ان کو خالق نے بنا کے اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ یہ مظہر ایسے ہیں کہ صفات اللہ کے ظاہر ان سے ہوں گے۔ بذات ہی توحید سے صفات کا ظہور بذات ہی ناممکن ہے، محال ہے، وہ کمال ہے۔ اس نے اپنے کمال ہی کی بنا پہ ان کو درمیان میں اپنا مظہر بنایا، اپنا پہچان بنایا، ٹھیک ہے، اپنا خلیفہ بنایا، اپنی بجائے بنایا، چونکہ عبادت ہی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس عبادت میں اللہ نے چونکہ ان کو بھی رکھنا تھا، چونکہ اس کی عبادت تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ آل محمد کو شامل نہ کرے، جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں، درود نہیں پڑھیں گے پوری عبادت ختم، تو سارا نظام ہی درود میں ہے، اور درود ہی فقط 14 کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ اللہم صل علی، جو کل بات میں نے شروع کی اسی کو ذرا آگے بڑھانا ہے۔ الحمد، اسی لیے اللہ نے عبادت میں الحمد صرف عبادت میں واجب کر دی۔ الحمد سے نماز ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھے نماز نہیں ہوتی، کوئی اور سورت پڑھے نماز نہیں ہوتی، وہ بھی تو قرآن ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے نماز نہیں ہو رہی، قرآن میں کوئی خاص کمال ہو تب نماز ہو جاتی۔ کیا ہے الحمد؟ پھر الحمد میں کل میں نے عرض کیا، الحمد میں تو کوئی کمال ہے نہ جو باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ وہ الحمد میں کمال یہ ہے کہ الحمد میں
ہیں ہی فقط 14, کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں. میں بحث کرتا ہوں میرے پاس. اسی وجہ سے کل میں نے عرض کیا کہ لا صلاۃ الا لفاتحۃ الکتاب, نماز ہوتی نہیں جب تک کہ الحمد نہ پڑھی جائے. ہماری نماز الحمد سے ہوتی ہے. کل میں نے یہی عرض کیا, عبادت جناب آدم سے شروع ہے, جناب نوح سے شروع ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام سے عبادت شروع ہے. پچھلی عبادتوں میں الحمد تو تھی نہیں. کل میں نے عرض کیا ہماری الحمد قیام میں ہم پڑھتے ہیں, اس لیے اللہ نے سابقہ انبیاءوں کی عبادت میں قیام ہی ہٹا دیا. فرمایا ہم تمہیں قیام ہی نہیں کرنے دیتے, چونکہ الحمد نہیں ہے, وہاں قیام نہیں ہے, قیام ختم ہو گیا. قیام کے ختم ہوتے کل میں نے عرض کیا جب قیام ہی نہیں ہے عبادت میں تو پھر رکوع کرانا خلاف عدل ہوگا. رکوع بھی ختم ہو گیا. جب رکوع ختم ہوا پھر 2 سجدے بھی خلاف عدل ہیں. سجدہ بھی ایک ہوگا, سجدہ بھی ایک ہوگا. جب ایک ہوگا سجدہ تو پھر اس سجدے میں ساری عبادتوں کا کمال اسی سجدے میں. پھر سجدے میں اللہ وہ کلام پڑھوائے جو خلاصہ الحمد ہو. الحمد بھی آ جائے اور اس کا کمال بھی اسی عبادت میں آ جائے. اسی پوری الحمد کا کمال, ان کو میں بحث شروع کر دی ہے میں نے. پوری الحمد جو آپ پڑھتے ہیں, اس پوری الحمد کا کمال ہی اہدنا الصراط المستقیم. غور نہیں فرمایا. الحمد کا کمال کس میں ہے؟ میرے الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے, الرحمن الرحیم صفات ہے, مالک یوم الدین کمال ہے, اعلان ہے. ٹھیک ہے, اب اصل بات کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی میں بتاتا ہوں. دیکھیں پورے الحمد میں صرف یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم. معلوم ہوگا سارے الحمد کا نچوڑ ہی اسی اہدنا الصراط المستقیم پر, ہمیں قائم رکھ. عبادت کی بات ہو رہی صراط مستقیم پر. ہمیں جلدی سے بیان کر دوں. پوچھا گیا مولا صراط مستقیم کون ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم, ہم ہی صراط مستقیم. نہیں سمجھ نحن صراط اللہ المستقیم. اس صراط مستقیم کی اصل ہی پیچھے جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط مستقیم کا سارا کمال ہی ان 2 آیت, اسی آیت میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے. کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شرک کی عبادت میں ہوتا ہے. ایاک لگا کے ہم کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے. آپ خوش ہو جائیں. پڑھ تو اکیلا رہا ہے, یہ ہم کون ہیں؟ اور ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ لابدوں کی لفظ ہے, جمع کی لفظ ہے, کون ہے وہ؟ نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب, آپ روز ہی پڑھتے ہیں, اللہ پڑھوا رہا ہے, ہم ہی تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم میں مراد کوئی اور چیز نہیں ہے. ہم میں آپ کا جسم بھی ہے, ہم میں نفس بھی ہے, ہم میں روح بھی ہے. عبادت فقط جسم کی نہیں ہو رہی, پورے وجود کی ہو رہی. ہم تیری ہی عبادت کرتے. یا کا مفعول بہی پہلے واقع ہو گیا. بسم اللہ جب مفعول بھی پہلے واقع ہو, حاصل بھی ہوتا ہے, تخصیص بھی ہوتی ہے. خاص عبادتی فقط خاص تیری ہے, تیری ہی عبادت کرتے. اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک ہے نہیں. عبادت میں شرک ختم. پریشان کیوں ہو رہے؟ نماز روز ہم بھی پڑھتے ہیں, میرا میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, ایسے ہی. ایاک نعبد 17 رکعت میں یہی کہتی ہیں, روز 17 رکعت واجب ہے یا نہیں؟ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے. اب میں اگلی لفظ بتانا چاہتا ہوں.
ये जो वइया का नस्तईन, इन्होंने वहाँ यहाँ लोग तो दूसरों ने वाह आतिफा बनाए, ये वाह आतिफा नहीं है, ये वाह हालिया है। मुझे अगर गल समझ आ रही है तो बहुत बात बढ़ कर ये वाह हालिया नमाज में एक हालत को बयान कर रहा है। इया का नाबुद व इया का, ये दोबारा इया का ताकीद के लिए आ गया, पहले इया का आया व इया ये हालत है, इस हालत में भी एक ताकीद है। वो जो इबादत में ताकीद है वही ताकीद अगली हालत में वाव हालिया है। नमाज इस हालत में पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं तेरी इबादत। वइया का नस्तईन, और नस्तईन हाल वाक़ हो रहा है नाबुदू से। गल समझ आई? मैं लुगत बयान कर रहा हूँ सरकार। नस्तईन हाल वाक़ हो रहा है नाबुदू से, हम तेरी इबादत कर रहे हैं। वाव हालिया, तेरी ही इबादत कर रहे हैं। किस हाल में? कि उसी हालत नमाज में हमारी एक हालत है, इबादत भी हो रही है, कुछ तुझसे तलब भी कर रहे हैं। नस्ताइन माने तलब भी कर रहे हैं दौराने नमाज, और तलब भी सिर्फ अल्लाह से, किसी और से नहीं। नस्ताइन इस्तिआना यस्ताइन तलब के माने तलब, कोई शय है जो वाव हालिया में तलब है। आपकी नमाज इबादत तो हो रही है ना, उस इबादत में भी कोई तलब है, वो असल इबादत ही तलब है। इबादत तो हो रही है, मेरी वजन नहीं दिया आपने। इबादत तो आप कर रहे हैं, फिर इबादत में जो तलब है, फिर वो तलब ही है ना। इबादत ही तलब से होगी, अगर वो तलब है। अगर वो तलब नहीं है तो इबादत तो हो रही है ना। मेरे साथ बात करें, मैं क्या कह, इबादत हो रही है। या का नस्तईन इस्तिआना यस्ताइनो तलब करते, हम तो उससे तलब करते हैं। कहाँ? दौरान नमाज। क्या तलब करते हैं? ना अगर तलब नहीं है, इबादत तो अलग लफ्ज़ है, नस्तईन अलग लफ्ज़ है, और ये वाव हालिया है, आतिफा नहीं, ये अलग हमने बनाया है। उसी नमाज में हमने इबादत में एक हालत पैदा करनी है जो हालत तलब की है, और वो तलब पहले हमारी हो, फिर हम तलब करेंगे। पहले हम में वो तलब हो, फिर वो तलब हम उससे तलब करेंगे। इसलिए कि तलब में एक तालिब होता है, एक जिससे तलब ली जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो तलब है ना, तलब नस्तईन इस्तिआना यस्ताइनो तामुन से है। तामुन, जब तामुन है तो अब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, तूने तामुन की लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल? जब कुरान तामुन की लफ्ज़ का इशारा हमें दे देगा तो सबसे बेहतर तामुन और तलब वही होगी जिसका इशारा अल्लाह कुरान में देगा। अब कुरान ने ताउन के लिए लफ्ज़ें कह दी, बतावनु अलल बिर्रे व तकवा। बिर और तकवा में दोनों से तामुन लो दो, बिर में भी तकवे में भी। हमें ताउन में भला तावनु अलल इस्म वल गुनाह और इस्म में ताउन ना करो, मालूम होता है न करने का ताउन भी आ गया। तो सबसे बड़ा ताउन यही है जो अल्लाह ने कहा, तावनु अलल बिर्रे व तकवा, बिर और तकवा में ताउन लो और दो। अब हम उसी नमाज में तकवे और बिर का ताउन लेंगे अल्लाह से। अब पूछा गया रसूल से, मौला बिर क्या है और तकवा क्या है? फरमाया बिर मोहब्बत अली है, तकवा विलायत अली।
ولایت تقویٰ کیا ہے؟ ولایت ہے. تو پھر نستعین میں کیا شے آپ مانگ رہے ہیں؟ دوران نماز کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں دوران نماز؟ اگر نہیں مانگتے تو کیا مانگتے؟ پھر نستعین میں کیا تصور کرتے؟ جب تک تصور نہیں ہوگا نستعین کہنا بھی درست نہیں ہے. نستعین تب نستعین ہے جب اس میں طلب کا تصور پہلے سے آپ لے کے کھڑے ہوں. وہ طلب ہی حب علی ہے یا ولایت علی؟ نماز ہی نہیں ہوتی میرا پتر نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ زور لگا لیں دیکھ لیں نہ دیکھ لیں بغیر اس کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے طلب ہے تعاون. جی تعاونوا علی البر والتقوی. بر اور تقوی میں کیا کرتے؟ تعاون. اب میں لفظ کہنے لگوں. اس میں آپ روٹی نہیں مانگتے, اس میں کپڑا نہیں مانگتے, اس میں اولاد نہیں مانگتے, حالانکہ وہ بھی تو طلب میں آ سکتی ہے. لیکن طلب میں جو نماز کے دوران طلب ہے وہاں روٹی کا تصور نہیں, اولاد کا تصور نہیں, اس کے علاوہ ہے عبادت اسی کی ہے. عبادت بڑھے گی علی کی ولایت کی طلب, روٹیوں کی طلب میں نہیں, اولاد کی طلب میں نہیں. نماز میں جو طلب ہوگی جو نماز سے اعلیٰ ہو, جیسے نماز نماز کہلائے, عبادت عبادت کہلائے, وہ طلب ہی ولایت علی. جب طلب آپ نماز میں لے لیتے ہیں, خود کہتے ہیں طلب کے ایاکا نستعین, خود کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اسی صراط مستقیم پہ قائم رہو, یہی تو طلب ہے. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا کیا ہے, اسی پہ تو قائم رکھ. قائم رکھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ یہاں جو ترجمے کیے گئے, میں کیا کروں, ایک ترجمہ ہو کوکب دری, ماحول ٹھیک ہے, کوکب دری ہماری کتاب ہے, جو لکھنے والے آپ کو معلوم ہے. ان رسول پاک کے بعد ان کے زمانے میں خط لکھا گیا بادشاہ روم کو, اسی الحمد کا ترجمہ کر کے لکھ کے خط بھیج دیا گیا کہ الحمد ہمارے پاس نازل ہوا ہے, ہم کو نماز میں پڑھتے ہیں, اس کا یہ ترجمہ ہے, آپ مسلمان ہو جاؤ. خط پہنچ گیا. بادشاہ روم نے وزراء عمراء جو اس کے تھے تمام کو بلا کے کہا مدینے پاک میں خط آیا ہے, یہ خط ہے, یہ دیکھو. جب علماء نے سارا پڑھا تو انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم پر سرخ لائن لگا دی. اس کا ترجمہ ٹھیک کرو, ترجمہ ٹھیک کرو, ہم مسلمان ہو جائیں گے. اور نہیں فرما رہے, ترجمہ ٹھیک کرو ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ خط بند کر کے واپس بھیج دیا. جب واپس مدینے خط آ گیا تو انہوں نے کھولا تو ان میں لکھا ہوا تھا ترجمہ ٹھیک کر کے بھیج دو. اب میں ان کا بھیجا ہوا ترجمہ جس کو ٹھیک کے لیے نوٹ آیا وہ میں سنا دیتا ہوں, اور نوٹ انہوں نے نیچے بھی لکھا ترجمہ ٹھیک کرو گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا غور فرمائے, پڑھا کریں خدا کے واسطے. انہوں نے ترجمہ یہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم کا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. یہ ترجمہ لکھا گیا, دکھا ہمیں سیدھا راستہ. انہوں نے نیچے نوٹ لکھا جب آپ نے نہیں دیکھا تو ہمیں کیا دیکھنا. سمجھ آ گئی؟ یہ کوکب دری میں لکھا. بھائی سنی بھائی, جب یہ ہے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کا کیا معنی ہو؟ ہمیں قائم رکھ اسی صراط مستقیم پر. صراط مستقیم ہی ولایت علی. پھر نستعین میں کیا آیا, کس کی طلب؟ عبادت تو ہو رہی ہے, عبادت میں کس کی طلب ہے؟ عبادت پہنچتی ہی کمال میں اس ولایت کے ساتھ ہے. میرے خیال سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ. اسی لیے اللہ نے یہاں ایک لغت کا بہت بڑا باب کھول دیا, اہدنا الصراط المستقیم. تو ایک اوپر زبر ہے مستقیم ہے, یہ زبر ہے. اگلی آیت دیکھیں, صراط الذین انعمت علیہم,
یہ صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے بدل الکل بنایا صراط مستقیم سے. صراط مستقیم مبدل منہ ہو گیا لغت عربی کے اعتبار لغت ناو کے مبدل منہ. اور صراط الذین انعمت علیہم کیا بن گیا؟ بدل الکل. بدل کی 4 قسمیں، بدل الکل من الکل، بدل البعض من الکل، بدل الاجتماع، بدل الغلط. مقصود بھی ذات ہی بدل میں ہوتا ہے، مبدل منہ سے بدل ہوتا ہے. بدل لگایا ہی اس لیے جاتا ہے. اگر صراط مستقیم سمجھ نہ آئے تو بدل کو سمجھو. اور نہیں فرما رہے. صراط مستقیم سمجھ آئی، نستعین سے صراط مستقیم آئی، سمجھ آ گئی. اب صراط مستقیم اگر سمجھ نہیں آتی تو کیا سمجھو؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین. یہ اہدنا الصراط جس کا صراط مستقیم ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا کس نے؟ اللہ. انعمت اگر تا کی بجائے تو کہیں آدمی کافر ہو جاتا ہے، انعمتے کہیں کافر ہو جاتا ہے. جب نسبت سے کفر آ رہا ہے تو پھر کیا نعمت ہے جو صرف ان 14 کو دی گئی. اس نعمت میں انہوں نے ہمارے علماء اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ دلیل پیش کی ہے سرکار. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. آپ جا کے پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے دلیل. اس میں کوئی صدیق شامل نہیں، کوئی نبی شامل نہیں، اس انعام میں کوئی رسول شامل نہیں، اس میں خود اللہ بھی شامل نہیں ہے. یہ انعام انعمتا تو نے انعام. تے کے اوپر زبر ہے، تو پڑھیں کافر، تے پڑھیں کافر. انعمتا تو نے انعام کیا. تو پھر یہ انعام وہ نہیں جو تقسیم ہو جائے. انعام ہی فقط 14 کے لیے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. فرمائیں وہ انعام کیا ہے؟ جب دلیل دینی ہے تو پھر دلیل دیں. یہ انعام جو شہداء و صالحین آئے ہیں خیال کیتا کرو. صلی سارے پڑھتے ہیں، سلم کہا کرو، صلی نہیں. صلی صرف 14 ہیں. سمجھ جائیں میرے بھائی کیا ہے وہ انعام جو ان 14 پر ہے؟ فرمائیں. روزہ پڑھتے، اتنی عمر ہوگی پڑھتے پڑھتے. انعمت علیہم جی ہاں ہاں کوئی درد ٹھیک فرمائے. انا دوینا کل کوثر. اور کوئی تاکہ مجھے پتہ تو لگے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کراچی. کراچی انعام میں کہاں تک پہنچی ہے؟ لیکن میرے مولا پاک علی نعرہ یا علی یا علی یا علی. اگلی بھی سنو کل سنے جائیے. میں چپ کر کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہ، اس لیے لمبا کر رہا ہوں. وہ انعام ہے صرف 14 کے لیے اجر رسالت. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت میں نبی شریک ہیں، رسول شریک ہیں، شہداء شریک ہیں، اللہ شریک ہے. غور نہیں فرمایا. پھر کیوں لکھا گیا انعمتا؟ تو گیا بیچارہ. اگر غیر آ گئے تو انعمتا کا کمال ختم ہو گیا. الحمد ہے ہی فقط 14 کے لیے. کتنی بڑی بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. انعمتا میں ہے ہی فقط 14. وہ انعام اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت دینا ہی ان کو ہے جن کی مرکز جناب فاطمہ. ہر ایک کو نہیں دینا. اس لیے الا المودۃ بلند سلوات الا المودۃ فی القربى. قربا کون ہے؟ بی بی پر. گھبراہٹ نہیں. الا المودۃ فی القربى. قربا کون ہے؟ بی بی پر. تو اجر رسالت کی مرکز کون ہے؟ سیدہ
پھر جن جن کو اجر دینا ہے اور نہیں فرما رہے، ان کا رشتہ سیدہ سے ہوگا، پھر امامت بنے گی ہی وہاں سے جہاں رشتہ سیدہ سے شروع ہوگا۔ غیر کوئی امام نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے، رشتہ ہی جس کا سیدہ سے ہوگا وہی امام بنے۔ اور ان کے لیے اجر رسالت ان کا انعام ہے۔ تو اب یہ اجر رسالت کن کے لیے ہے؟ 14۔ تو اب معلوم ہو گیا صراط مستقیم کون ہے؟ 14 صراط مستقیم ہی پریشان ہو گئے۔ اب صراط مستقیم ہی 14 ہے۔ جب 14 ہیں پھر اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا یہ غیر جو رے کے نیچے زیر آئی ہے نا شاہ جی، زیر، یہ الذین انعمت علیہم سے بدل الکل من الکل واقع ہو رہا ہے۔ صراط الذین محمد وآل محمد، بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد میرے خیال اچھا نہیں لگتا، اتنی باریکی میں بتا رہا ہوں، ذرا یہ تک کہیں دسیا ہی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں مولانا یار، پوچھا ہی نہیں صحیح، کیوں نہ میں کیوں نہ کہوں، اتنی کوتاہی 1400 سال سے کوتاہی ہیں۔ غیر رل، غیر کے نیچے زیر ہے، غیر ال بھی آ سکتا ہے، غیر ال بھی آ سکتا ہے، یہ رل کیوں آئی؟ نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ غیر رل جو ہے یہ بدل الکل من الکل ہے۔ الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط مضاف ہے، الذین مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ زیر ہوتی ہے، زیر، زیر سے اسی وجہ سے الذین، الذین یا الذین نہیں، الذین یہ زیری حالت ہے، الذین صراط الذین، یہ مضاف الیہ ہے، چونکہ زیر ہے اسی الذین انعمت علیہم سے بدل الکل من الکل ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس غیر جو ہے نا، غیر الذین سے کیا، الذین انعمت علیہم خیال کرنا ایسی مضاف الیہ سے آخر تک سے بدل الکل ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے جن پر انعام ہوا وہ 14 ہے، ٹھیک ہے، الذین وہ ہے انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، ان سے غیر المغضوب علیہم بدل واقع ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 14 وہ ہیں غیر المغضوب علیہم، ان 14 پر غضب ہوا ہی نہیں۔ غیر کیا واقع ہو رہا ہے؟ بدل الکل من الکل واقع ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ 14 وہ ہیں کہ ان پر علیہم، غیر نہیں، مغضوب علیہم ان پر کبھی غضب نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ پریشان کیوں ہو؟ جناب میں اعلان کر رہا ہوں، چلے جائیں آپ ترجمہ لے آئیں، آپ کی جوتیاں میں سر پہ اٹھا لوں، جوتی ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کراچی پورا دکھا دے، پاکستان مجھے پورا دکھا دے۔ ابھی دوبارہ بعضوں نے دوبارہ میرے اس جملے کے اسلام آباد کہنے سے تفسیریں بعد میں چھپا دی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 14 وہ ہیں ان پہ غضب ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے ترجمہ میرا پتر، کیا لکھا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، یار غضب ہوا، سوچ کیا غیر المغضوب علیہم، انہوں نے ترجمہ کیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ وہ ان لوگ تو الحمد میں ہیں ہی نہیں، ان لوگ ہوتے تو پھر واجب کیوں ہوتی الحمد؟ یہی تو پیٹنا ہے میرا، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ غیر یہاں ہے ہی نہیں خدا کے لیے۔ غیر المغضوب یہ بدل الکل من الکل واقع ہے، الذین انعمت علیہم سے
लुगत है यार, मेरी लुगत नहीं, मैं दिखा सकता हूँ सारी किताबें लुगत की भरी हुई हैं, जो ना लिखे तो हमारा कसूर है, तो हमारी गलती है। अच्छी बात है, गलती हमने निकाल दी है, आज के बाद जरा समझे सोचें इसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ सारा पाकिस्तान एक तरफ शिया खासकर हो जाए, ताकि अकीदे बेहतर हो जाए, गैर निकल जाए, अल्हम्द पाक हो जाए। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम 14 वो हैं जिन पर न कभी गज़ब है, न होगा, न हो सकता है। वलज़्ज़ालीन आ गया। और वो कौन है? ना ये गुमराह हैं, न हो सकते हैं, न कर सकते हैं, न कर सकते हैं, न हो सकते हैं। खुश हो जाओ। जो माना करते हुए ये कहते उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, उन लोगों का जो गुमराह हो गए, तभी तो वो आमीन कहते हैं। हम आमीन कहे तो नमाज गई, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे 12 हैं ही ना कभी गुमराह है। समझ आ गया? ना कराची में गल चंगी है या नहीं? फिर हम कुफ्र फैला रहे हैं, कुफ्र फैला रहे हैं। और खुदा के वास्ते समझो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्हीं को अल्लाह ने अलहम्द में मुमताज बना के इबादत को कामिल बनाकर, कल से बात हो रही है, इन्हें अल्लाह ने अपनी जगह पे कोहतूर पे बिठा दिया। कोहतूर जनाब मूसा को कैसे समझाया? ना ना हम तो समझ आ गई ना, तीसरा चौथा दिन और मैं शुरू करने लगा है या नहीं? फलम्मा अताहा, जब आ गए, जल्दी जल्दी क्लास। नूदिया निदा दी गई, नूदिया निदा दी गई। निदा कौन देता है? जो आवाज रखता है। निदा के लिए आवाज होती है। दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। मालूम होता है किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए निदा दी जाए। कोई दूर पे मूसा को मुतवज्जे करने के लिए किसी ने अपनी तरफ निदा दी। अल्लाह वहाँ आ नहीं सकता, फिर कौन है निदा देने वाला? ना ना नहीं समझ आई। वो उन्होंने लिखा, यार लिखा है तो दलील देना। हम दलील दे रहे। निदा जनाब अली फरमाते हैं लाबे निदान युस्मा, अल्लाह की कोई निदा नहीं जो कानून से टकराए। लाबे सौतन युस्मा, वहाँ कोई आवाज नहीं जो सुनी जाए। अल्लाह आवाजें दे, अल्लाह नहीं रहता। आवाज दे फिर खत्म हो जाए, हुदूस हो जाए। निदा दे फिर खत्म हो जाए, हुदूस हो जाएगा। हादिस हो गया, मुतगय्यर हो जाएगा। मुतगय्यर हुआ, मुमकिन हो जाएगा। मुमकिन हुआ, अल्लाह नहीं रहता। कहाँ बैठे? बात थोड़ी सी है, नतीजा कहाँ पहुँच? जब निदा वहाँ नहीं दी जा रही, फिर मानो ना कोई है वहाँ जो निदा दे रहा है। वो कौन है? कुरान यही तो कहता है, नूदिया निदा दी गई अंबूरे का मन फिन्नारे, वो जो आग में है मूसा, वो बरकत दिया गया है। मालूम होता है बरकत वाला है कोई और, जिसने दिया है वो अल्लाह है। ये बरकत दिया गया। पूरे का बरकत मजहूल है, दिया गया। कौन देने वाला? किसको दिया? जो आग में है। आग में अल्लाह आ सकता है? इसलिए बारिका की लफ्ज दे के अपना सुभान होना ये निदा देगा ना। पूरे का मन फिन्नारे मन हौला। कल मैंने बताया वो कौन है जो माहौल में गवाह बन के खड़ा हुआ। ये उस इज़ का बदल वाक़ हो रहा है। बस काला मूसा
मूसा ने आली, जब मूसा ने कहा अपने अहल को, मेरा हबीब याद है ना, ये रसूल है जो वहाँ जनाब अली के साथ मन हौला, अली आग में बोल रहा है, रसूल आग के बाहर खड़ा हुआ गवाह बन के देखा। ठीक है, कौन खड़े? आप खड़े? परेशान ऐसे हो रहे, मुझे गौर से देख रहे हैं। वो नहीं 14 छोटा हो गया, ये जो 14 की गल भी होगी, ये गल्ला तो लै करना फिर बाद ही आखांगे 14 होन तो ना आखना। मौलवी मिलन के तो अब पूरे का मन फिर नारे। देखिए अल्लाह ताला ने क्या कमाल किया, बरकत दिया गया है जो आग में है और जो उसके माहौल में खड़ा है, बराबर की बरकत है। वालियों में नूर मैं और अली एक नूर, रसूल गवाह की सूरत में खड़ा है, अली आग में बोल रहा है। या शजरा तन्निजा, मैंने कल भी ध्यान किया, बोल रहा है पूरे का मन फिर नारे व मन हौला। बस सुभान अल्लाह है। वो बोलने वाले ने क्या कहा, मैं आग में जो बोल रहा है वो बरकत दिया गया, अल्लाह का अल्लाह होना साबित, माहौल में जो खड़ा है सरकार दो आलम अल्लाह का तबारक बाबरकत होना साबित। अब वही निगाह दे के कहता है बस सुभान अल्लाह है रब्बिल आलमीन, वो सुभान है अल्लाह जो आलमीन का रब है। रब आ गया यानी सुभान आ गया, कौन है? अल्लाह। सुभान भी है, अल्लाह भी है, रब भी है। तीनों बातें हो गई ना, रब की नफी नहीं है। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सुभान मालूम होता है रब के लिए एक कमाल है, अल्लाह भी है, सुभान भी है, रब भी है। अल्लाह तो एक ही है। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। या मूसा कौन सा और फरमाए से अल्लाह सुभान भी है, अल्लाह भी है, रब भी है। तीनों बातें होगी। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु, वो जो तूने बेहोशी मदहोशी के बाद जब तुझे होश आई थी तूने कहा था तू सुभान है। या मूसा इन्नहु, इन्ना उस सवाल के जवाब में आ रहा है। इन्नहु, ओ जो तूने कहा था तू सुभान है, तुब तो इलैका, तेरी तरफ मैं तौबा करता हूँ। व अना अव्वलुल मोमिनीन, मैं पहला ही तुम्हें मानने वाला हूँ। सुभान का कहा था मूसा ने कब, जब तजल्ली आई थी न रब ने तजल्ली, पिछली जगह भूलिया ना करो सही, तो मेरी बड़ी मेहनत है। तो तूने वहां कहा था तू सुभान है, तू है या नहीं? ऐ मूसा तूने कहा, या मूसा इन्नहु, ओ जो तूने मदहोशी के बाद होश में आके कहा था, कैफ में आके कहा था, इफाके में आके कहा था, सुभान का तू सुभान है। जिसको तूने तू कहा मैं अल्लाह। वो कौन है? इन्नहु इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, वो तू मैं अल्लाह हूँ जो अजीज भी है हकीम भी है। अल्लाह भी हो गया, अजीज भी हो गया, हकीम भी हो गया। तो अल्लाह क्या हो गया? रब भी हो गया। अल्लाह हो के रब है। अली को जो रब कहा गया ये इमाम हो के रब है। सुभान भी वही है, अल्लाह भी वही है। अली अल्लाह भी नहीं, सुभान भी नहीं। सुभान भी वही है, अल्लाह भी वही है। रब एक ऐसी लफ्ज़ सिफत इजाफी है, सिफत फेली है, सिफत सबूती नहीं।
रब जिधर भी ले जाए उधर चला जाता। मालिक को भी रब कहते हैं। घर वाली बीवी हो परवरिश करने वाली उसको भी रब कहते हैं, मालिक को भी रब कहते हैं, माँ बाप को भी रब कहते हैं। रब एक इजाफी फेल है मेरा पुत्र। तो इमाम भी तरबियत करने आता है आलमीन की। अशरकतिल अर्ज़ो बेनूरे रब्बिहा, जब 12वां आएगा जमीन अपने रब के नूर से चमक उठे। ये चमक जो है इमाम के नूर की है, अल्लाह के नूर में चमक है ही नहीं। परेशान करी मैं छोड़ना नहीं और दाते आए उससे आया। अब जनाब जो चौथी बात रह गई थी सूरह कसस की 20वें पारे की, वो मैं पढ़ने लगा। फलम्मा कज़ा, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 10 साल गुजारने का वादा किया था, सुम्मा कज़ा फलम्मा कज़ा मूसल आजाना, 10 साल की जनाब शहर से समझ आई। जिन्होंने नहीं समझ आई वो शेर ही ना हिला चौकी थी बैठे। सुम्मा कज़ा मूसल आजाना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अजल माने मुद्दत 10 साल की, 8 साल की थी, 2 साल और लगा के 10 साल पूरे कर दिए तो फिर शादी हो गई। बस याद रखी करो ना। सारा बे अहले ही अपनी बीवी को लेके जब चले ना, कहा आनस तो नारा, ओ मैं आग देख रहा हूँ। काला ले अहले हिम कुसू, कहा कि जरा ठहरो, इन्नी आनस तो नारा लाली आती कुम बिनहा बेखबरिन, कोई मैं खबर लेके आता हूँ, और जज़्वत मिनन नारे लअल्लकुम तस्तलून, या आग का अंगारा ले आता हूँ ताकि बैठ के हम हाथ गरम करें। यहाँ पीछे शिहाब बिन काबा सिंह था, जज्बात मिनन नार, आग का इतना, आग जज्बा भी उसको कहते हैं, शिहाब भी कहते हैं, काबा सा भी कहते हैं। कुरान ने कैसी कैसी लफ्ज़ें हमें बता लफ्ज़ें लगा के हमें कितना इल्म दे दिया। जज्बात मिनन नार लअल्लकुम तस्तलून, ताकि हम वहाँ से अंगारा आग का ले आए, ताकि क्या करें, हाथ से के गरम करें। हाथ के सर्दी का ज़माना है, अच्छी बात है, ये भी एक ज़रिया है वहाँ तक जाने का। लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा अताहा, आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन अंगारे तो नहीं मिले, वो आपको सारी बातें आती हैं। फलम्मा अताहा नूदिया, निदा दी गई, फिर लफ्ज़ निदा दी। अब नूदिया जो निदा दी गई, मैं क्या करूँ, लफ्ज़ इसी तरह मुझे पढ़नी है जैसे बार बार लिखी है। नूदिया निदा दी गई, निदा कौन देने वाला है? वो जो रब बन के आए। निदा की लफ्ज़ रब के लिए खास है, क्योंकि वहाँ कलाम है और जिसमें बमानी लफ्ज़ भी हूँ और वो कानों में सुनी भी जाए, उसे कलाम कहते हैं, उसे निदा कहते हैं। नूदिया निदा दी गई, मिन शातिल वादिल ऐमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति। हाय, देखो अगर मैं हाय क्यों किया, आवाज़े बुलंदतर सलावत। देखिए, मिन शातिल वादिल ऐमन, वादी के दाहिने किनारे से निदा दी गई। नूदिया मिन शाते कहते हैं किनारे, वादिल ऐमन वादी के दाएं किनारे, ये दाएं किनारे से तखसीस हो गई, अल्लाह नहीं है। तखसीस होगी, दाएं किनारे से क्या दी गई, निदा दी गई। फिर बुक़अतिल मुबारकते मिनश शजरति। देखो मैं अफसोस हुआ, तर्जुमा करने वाले उन्होंने दिक्कत नहीं फरमाई, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दरख्त से आवाज़ को पैदा कर दिया।
लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दरख्त ना लिखा हो, मैं जिम्मेदार हूँ। लिखा हुआ है जी, अगर मैं बिल्कुल। आयत पढ़ता हूँ, देखे दरख्त है या कोई और शायद। और रेडियो में सुनाते हैं। अच्छा रेडियो ठीक हो गया। रेडियो में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरा बचड़ा है। अगर सही रेडियो होता तो आज ठीक हो गया। मिना शाजराती शातिल वादिल ऐमन मिना शाजराती फिल बुकातिल मुबारकती। बुका कहते हैं झुंड को, ऐसा झुंड जो मुबारक है, बरकत दिया गया। बस बरकत देना दलील है कि कोई मुबारक झुंड में है। फिल बुकातिल मुबारक, वो झुंड जो है वो मुबारका है झुंड किसका? मिना शाजराती, वो दरख्तों का झुंड है। झुंड में जो मुबारक है वो आवाज आ रही है। आवाज झुंड मुबारका से आ रही है, दरख्त से नहीं। क्यों लिखा गया दरख्त से? कितनी बड़ी गफलत की गई। अब दरख्त के माने करके कोई बात कहाँ की कहाँ, कितनी अजमतें छुप गई। वो उस बोलने वाले की तो अजमतें ही खत्म हो गई। जब दरख्त से आवाज होगी खो, दरख्त ही बोल रहा था। लो ये तर्जुमा हुआ। सरकार कितनी बड़ी आपको मनीषा यही कर रहा हूँ। मेरा पुत्र अच्छी गल है, तो अच्छी नहीं भी लगती। सही आदत पहुंचाओ तो तुहानू नहीं अच्छी लगती। मैं की कर रहा है खुदा के लिए। मिन शातिल वादिल ऐमन, शाती कहते हैं किनारे को, वादी दाएं, वादी के दाएं किनारे से निदा दी गई। फिर बुकातिल मुबारकती, एक बुका झुंड है जो मुबारका है। झुंड मुबारक है यानी झुंड में कोई है। और वो झुंड किसका? ए मिन दीवानिया मेरा शजरा, वो शजरा दरख्तों का झुंड है, दरख्त नहीं है। दरख्तों का शजरा है, झुंड है, झुंड। उस झुंड में कोई मुबारक है जो बोल रहा है, उसी को अली कहते हैं। कहाँ दरख्त कहाँ अली का बोल। समझ आ गया ना मेरा? आई है या नहीं? इतनी बड़ा एहसान है मेरी कौम का। मैं कौम पर एहसान कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। और पूरा कुरान मैंने इसी तरह लुगत में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आएगा आप देखेंगे होता क्या। मिन शाजरतिल मुबारकत, मिन फिल बुकातिल मुबारकत, मिन शाजरत। उस आवाज आई, या मूसा, ऐ मूसा। निदाई कहाँ से? मिन शाजरत मुबारकतन, सॉरी, मिन शातिल वहदल ऐमन वादिल ऐमन फिल बुकातिल मुबारकत मिन शाजरत। ऐ या मूसा, ऐ मूसा। निदा वो दे रहा है, ऐ मूसा। आगे क्या आ रहा है? इन्ननी अनल्लाहु, मैं ही अल्लाह हूँ। रब्बुल आलमीन, मैं ही अल्लाह हूँ जो आलमीन का रब है। अब जब निदा को इतनी नुमाया कर दिया, इतनी नुमाया कर दिया, किनारा लगा के, झुंड लगा के, मुबारक कह के, जब अली अलैहिस्सलाम का रब होना अलग करके ला शरीक होके कहा, मूसा मैं ही अल्लाह हूँ जो रब्बुल आलमीन है। समझ आ गई? फिर अल्लाह क्या है किसने समझाया? जनाब मूसा को, जनाब अली ने। जो नबियों को भी अल्लाह की तालीम दे दे उसे अली कहते हैं। यही से मैं जुमला कह के एक सफेद बाज हारून रशीद को अब कल की मजलिस रहेगी, कोई हद नहीं है। जरा अब सफेद बाज बहुत कम होते, मिलते नहीं। एक बादशाह को सफेद बाज मिला, उसने कहा मैं हारून को जाके
तोहफा देता है, कहता है ये बाज है बेहतरीन नस्ल का, इसको सिखाओ, बेहतरीन शिकार के लिए कारआमद है, इसलिए ले लिया, उसे शिकार सिखाया। वो था ही शिकार के लिए। सुबह बाज बहुत कम होते, रंगदार तो होते। बाज समझते हो ना सही, अरब में इनका बड़ा रिवाज। ये शिकार खेलने लग गया, छोड़ता आ जाता। एक दिन इसने पूरी फौज से कहा कि बाहर बगदाद से चलो, हम इसका शिकार देखते हैं। बैठ जाके खैमे लग गए, फौज आ गई, इसने शिकार आया, छोड़ा, बाज उड़ गया, उसके पीछे गया। उस दिन बाज नहीं आया, रात होने लगी। इसलिए मेहदी बाप के नाम था। मेहदी की कब्र की कसम, जब तक ये नहीं आएगा मैं बगदाद नहीं जाऊंगा। हारून ने कसम खा ली, हुक्म दे दिया फौज को, घोड़े दौड़ाओ, जहाँ जाके ये परिंदे बैठते हैं ना, ये बाज, वहाँ जाके देखो, अगर वहीं हो तो हिफाजत से उसको पकड़ के ले आओ। भोग सारी दुनिया, डर तो था इनको, कत्ल एक मिनट पे करा देते। आगे सारी जगह ढूंढ ढांड के दिन निकल आए। जो ही दिन निकल के ये बाहर निकला, खैमे से बैठा हुआ था, देखा वही आ रहा है, उसका वही बाज सफेद आ रहा है। इसे हाथ आगे किया, वो आके हाथ पे बैठ गया। इसलिए इसके पंजे में एक मछली, इंसान नुमा मछली देखी। हारून रशीद उसे पंजे से, इंसान नुमा मछली पंजे से छुड़ा ली। छुड़ा के क्या देखा, एक मछली है जिसका सर आदमियों जैसा है, मछली नुमा, इंसान नुमा मछली है, सर इंसानों जैसा, समझ आ रही है? उसके हाथ इंसानों जैसे, पेट इंसानों जैसे, सीना, टांगे इंसानों जैसी, पेट मछली जैसा, उसका पेट मछली जैसा, सर इंसानों जैसा। और उसकी जो लंबाई थी, अरब के जो हाथ होता है अरब का बड़ा होता है, एक बालिश लंबी, और वो इस तरह चमक रही थी जैसे धूप में तलवार चमकती। उसने उसे लिया और रख के कहा चलो जी वापस। उसे सोने के पानी बर्तन में रखा और बगदाद चले गए। सारी उलमा को बुलाया, या काजी था साइज को बुलाया, सारे उलमा को बुलाया, बताओ ये मछली है पानी की और मैंने छोड़ा है फजा में। ये जो बाज गया ये तो फजा में गया, ये मछली का फजा में तो कोई तस्वुर ही नहीं है पानी का, ये किस पानी की मछली है? उलमा को बुलाया, या तू बता। उसने कहा तू मुझसे ज़्यादा जानता है। काना युद्दु मिन किबारिल उलमा, ये अपने आप को भी आलिम कहता था हारून। कहते तू बता। उसने कहा मुझे भी पता नहीं। जब सारे उलमा खामोश हो गए, एक हसन नामी आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा हारून मैं बताता हूँ। हारून गुस्से हो गया, कौन है ये कहने वाला? उसने कहा मैं बताता हूँ। कहा तू जब उलमा नहीं, ना मुझे आता है ना इनको आता है, तू कौन होता है? उसने जल्दी से कहा कहीं कत्ल ना करा दे। कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये वो बताएगा जिसे तूने कैद में रखा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम साहब का हवाला खुद ही हो गया, जिसको तूने कैद में रखा हुआ है वही बताएगा। उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक। उसके अलावा या नबी ताइद के उलमा ने भी कहा ये कैद किया हुआ था इसने, हारून ने कहा कि उसके बगैर तो कोई का कैद तो खुद किया है, कैसे करेंगे? इसलिए एक बहाना बनाया कि जब दरोगे से जाके कहो इमाम से कहें मुझे काफ़ी अरसा हो गया ज़ियारत नहीं की, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ, इमाम को ले। आदमी गए और जाते, जहाँ भी मेरे इमाम थे आपको मालूम है ऐसी जगह थे जहाँ मालूम नहीं होता था रात कब आई है दिन कब आई। अल्लाह लेके ना, जब इमाम को लेके आए ना, इमाम आके बैठे, जो ही बैठे इसे कहना शुरू किया हुजूर मुझे आपसे मिलने का बड़ा शौक था। मेरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो ये मिलने का शौक नहीं, जिस गरज के लिए तूने बुलाया है सुनो, वो जिसके लिए मुझे बुलाया है सुनो। इमाम ने बयान शुरू कर दिया, अभी कोई बात नहीं, इनकी कोई बात सुनी ही नहीं। इन्नल्लाह खलका मा बैन समाए वल अर्ज़ बहरन मखफूफन आज़मन ज़ुलालन। हारून, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक समंदर पैदा किया है जिसको बिल्कुल नीचे से बंद कर दिया गया है और उसका पानी इंतहाई शीरीन है। अगर उसका एक कतरा ज़मीन पे गिरे ज़मीन जल जाएगी। जो ही इमाम ने ये जुमला कहा एक आलिम खड़ा हो गया, माला वो जो समंदर है उसका तूल कितना है, जो अभी आपने फरमाया।
آسمان و زمینوں کے درمیان ایک سمندر ہے. اس نے کہا مولا طول سمجھتے ہیں لمبائی کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا 4 فرسخ مالاکوتی. اب انہوں نے کہا فرسخ تھے یہ جو دنیا کا یہ 3.5 میل کا ہوتا ہے, مالاکوتی فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 فرسخ تیز رفتار فرشتے کی 200 سال کی پرواز. 800 سال پرواز کرے اس کا طول پورا ہوگا. یہ جواب امام نے دیا. وہ خاموش ہو گیا. جب خاموش ہو بیٹھا امام نے فرمایا ہارون اسی سمندر میں اللہ نے ایک انسان نما مچھلی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہائے ہائے, اس کا سارا آدمیوں جیسا, ہاتھ آدمیوں جیسے, پاؤں آدمیوں جیسے, پیٹ مچھلی جیسا, اس کی لمبائی 1 بالشت ہے, دھوپ میں ایسے چمکتی ہے, دیکھا نہیں امام نے, جیسے تلوار چمکتی ہے تلوار. یہی مچھلی جو ہے سمندر کی, یہ مچھلی جب اللہ کی عبادت میں سستی کرتی ہے تو اللہ ایک سفید باز کو اس پر مسلط کر دیتا. کل تو نے وہ باز چھوڑا ہے, اے امام ہوتا ہے میرے بھائی, کل تو نے اس وقت میں باز چھوڑا ہے اور وہ باز اڑتا ہوا اسی سمندر کے کنارے سے گزرا. ایک مچھلی نے سستی کی عبادت میں, وہ اسے شکار کر کے لے آیا ہے تو امام کا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک لفظ ضرور کہوں گا مچھلی. امام نے فرمایا اس کی یہ مچھلی اسی ہی باز کی حقیقی خوراک ہے. ابھی ڈال دو ایک خون کا قطرہ اور نہیں گرنے دے گا, ہڈیاں بھی کھا جائے گا. انہوں نے کہا یہ بھی تجربہ کر. یوں ہی رکھا, چھوڑا, باز دیکھتے دیکھتے ہڈیاں اور گوشت ہر شے, خون کا قطرہ بھی نہیں ٹپکنے دیا, سارا کھا گیا. ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ ہو جائیں. میں اسی کچھ بات سے میں کہنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی بات. باز جب تیری ہی خوراک تھی وہاں کھا کے کیوں نہیں آیا؟ وہ خوش ہو جاؤ میں, وہی کھا کے آ جاتا, وہاں کھا کے کیوں نہیں آیا ہے؟ یقیناً وہ جواب میں کہے گا اگر میں کھا کے آتا تو امام کے علم کا علم کیسے معلوم, اللہ نے علم کو کیسا عالم بنا کے بھیجا. بس تھوڑے سے بالکل آج سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے فرمایا تھوڑی سی ان کی بھی بات ہو جائے, اور سرکار جناب عباس علیہ السلام کے شبیہ علم کے بارے میں بھی مجھے حکم دیا ہے, ان کی بھی بات کرنی ہے. پتہ ہے آپ کو پورا بنی ہاشم ساتھ ہے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. جب جسد رسول کی قبر کے ساتھ دفن کرنے کے لیے مسجد نبوی میں لایا گیا, ہل رہا تھا پورا مدینہ, ان میں تمام بنی ہاشم موجود. تو جو کل بنی ہاشم ہلتی تھی دیواریں, جب بنی ہاشم چلتے تھے نا پورا پتہ لگتا تھا مدینے کو بنی ہاشم باہر آئے, سارے موجود. جب پہنچ گئے نا قریب ہے کہ دفن کرنے کے لیے سرکار حسن مجتبیٰ کے جسد کو لایا جائے, آزادارو خدا کے لیے تاریخ پڑھا کرو. کسی آ کے کسی نے ایک تیر پھینکا, سمجھ گئے ہوں گے وہ تیر کون ہے, ڈھونڈ لیا کرو. اللہ جانے پہلا تیر نسل جناب علی امامت میں پہلا تیر کون ہے پھینکنے والا, وہ پھینکنے والا نہیں کوئی والی ہے. ہائے 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 ہائے, جب جو ہی پہلا تیر آیا, یہ تیر حسن مجتبیٰ کو نہیں لگا, جسد میں نہیں لگا, بنی ہاشم کے جگر میں آ کے لگا. تمام بنی ہاشموں کی نظر امام حسین علیہ السلام پر. امام حکم دے مدینہ الٹا دے. ہمت ہو کسی کی, ان کی موجودگی میں تیر آئے. اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس لڑنا نہیں. بہت بڑا مسائل, اللہ اکبر. ام البنین کا بیٹا لڑنا نہیں, محمد حنفیہ لڑنا نہیں, مسلم ابن عقیل لڑنا نہیں. جب یہ ہو کہ لڑنا نہیں, ایک تیر نہیں آیا, 70 تیر آ کے لگے جسد میں. آئے
जब 70 तीर लग चुके मेरे भाइयों, यही मसाइब है, 70 तीर लगे तब इमाम ने फरमाया अब्बास इन्हें वापस घर ले जाओ। जनाब अब्बास ने तड़प के कहा मौला कोई पाए बाकी भी कभी वापस गया घर जनाब? हाय हाय हाय, इमाम ने जब कहा ना वापस ले जाओ, जनाब का हुक्म था। हाय हाय, ये गया हुआ जनाजा वापस आया हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का घर में। जो ही घर आया ना, मैं जुमला कहूँ, यहाँ एक बात तवाज़ुन तो नहीं हो सकता इमाम के साथ, मगर बात कहने की ज़रूर है। इमाम हुसैन ने जसद जनाबे हसन में तीर लगते देखे। जब घर आया जसद तो जनाब ज़ैनब ने तीर खींचे। अल्लाह जाने बहन ने कैसे किस ज़ब्त और सब्र से, अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, ज़ब्त और सब्र से भाई के हसन से तीर खींचे। जब तीर खींचे ना, तीर 70 तीर निकाले। एक दरवाज़ा जनाब अली ने अपने घर में जन्नतुल बकी की तरफ बनाया था, कभी भी नहीं खुलता था। जनाब ज़ैनब आलिया कहती बाबा ये दरवाज़ा क्यों बनाया है? इमाम रो के फरमाते कोई वक्त आएगा बेटी पता लगेगा ये दरवाज़ा मैंने किसने बनाया है। ये बात जब उस वक्त याद आई जब मेरे इमाम हुसैन ने कहा अब्बास ये दरवाज़ा खोलो, बाबा ने इसीलिए बनाया। ये दरवाज़ा खुला, मैं कहूँगा यहीं से सरकार हसन मुस्तफा का जसद पाक दफन हुआ। कहा जन्नतुल बकी। यहाँ ये भी बड़ी बहस है अगर यहाँ, इसमें सहाबी भी थे, एक अब्दुल्ला इब्न कैस अंसारी। 2-3 मिनट के लिए मैं 2 लफ्ज़ कहूँगा, कुछ शबीह नहीं निकलनी चुके जनाब अब्बास के बारे में। आखिर में 2 लफ्ज़ कहूँगा, ये मैं चाहता हूँ ये बात ज़रा मुकम्मल हो जाए। ये अब्दुल्ला इब्न कैस अंसारी ने जब इमाम हसन के जसद पाक में तीर लगते हुए मदीने में देखे, इमाम हसन के बाद इसने कसम उठा ली मैं मदीने नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। ये वहाँ से हलब चला गया। हलब हर साल हलब आता है, वहाँ आता है इमाम हुसैन इस्लाम को मिलने के लिए। अजादार जब 61 हिजरी को आया, जिस तारीख से वाकिफ है, मेरा इमाम सफ़र में है, समझ आए। 61 हिजरी मुहर्रम आता है ना, 61 हिजरी को जब आया ना, आया करबला अपने हलब से इमाम को मिलने के लिए मदीने, तो पता लगा इमाम कूफे गए हुए, कूफे की तरफ आए हुए ना। 8 ज़िलहज से इहराम तोड़ के इमाम आए ना, कि उधर गए हुए हैं। तो ये आया, ये कहता है मैं आया और जब जाने लगा ना, पता लगा बीबियों को, इसको अब्दुल्ला इब्न कैस अंसारी को इमाम हुसैन मुंह बोला भाई कहते थे। खुदा जाने कैसे प्यार है। जनाब हिशाम बिन हकम को मेरा छठा इमाम बेटा कहता है, अल्लाह जाने ये कैसे लोग हैं। अब्दुल्ला इब्न कैस कहता है जब पता लगा बीबियों को, तो जनाबे बीबियों ने मुझे 2 चोले दिए अंदर से कि जनाबे अलियसर के माँ की तरफ पहुँचाने हैं। ये मालूम नहीं था कि करबला में काफिला लुट गया, मालूम नहीं। ये कहता मैं वहाँ से चल के जो 11 मुहर्रम को, ये कहता है मैं कूफे के करीब एक चश्मा है, अब्दुल्ला इब्न कैस अंसारी कहता है उस चश्मे में मैं आके बैठ गया। ये कहता है जो ही बैठा, पानी था, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, रिलैक्स हुआ ना, मैंने क्या देखा, कुछ अलम हैं जो बढ़ते आ रहे हैं। जो ही आए ना, उसी चश्मे पे आके दरख्तों के साथ उन्होंने अलम भी हैं और कुछ सर हैं जो नेव के नेज़ा। उन्होंने आके सर आके ऐसे तरतीब में रख दी। कहता मैं एक सर देख रहा हूँ, इमाम हुसैन का सर भी जानता। ये कहता मैंने देखा रेत और खून से इतनी मुरम्मल है, मुझे पहचान नहीं हुई। मैंने कहा खुदा जाने किन के सर है। ये कहता है इनके बाद मैंने क्या देखा, कुछ कैदी हैं जो बेपनाने ऊँटों पे बैठे हैं। एक रिवायत ऐसे कमज़ोर महमल है, आगे आके बिठा दिए गए, बीबियाँ उतर गई। मेरी रिवायत तवज्जो फरमाए। एक मैंने देखा कैदी है जिसके हाथ बंधे हुए, पाँव में बेड़ी है, बेड़ियाँ खोल दी गई। अब उसे कहा गया कि उतरो। जब ऊँट से उतरने का इरादा किया, जोर लगा, नहीं उतरे। दूसरी मरतबा, खुदा गवाह है ये रिवायत है, जो ही तीसरी मरतबा जोर लगाया, मुंह के बल मेरा इमाम बिलाल
बस गिरना था, बीवियों ने लोहा पढ़ना शुरू किया, या मोहम्मद या हुसैन। जब बीवियों ने ये पढ़ना शुरू किया, ये हैरान हो गया कि गिरता इनका आदमी है, ये नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का ले रहे, अली मुर्तज़ा का ले रहे, इमाम हुसैन का ले रहे। ये कहता मैं परेशान हो गया, ये कौन है? ये कहता इसी परेशानी में उतर गए, बीबी एक तरफ हो गई, मैं एक तरफ बैठा हूँ कि एक बीबी ज़ईफ़ा 4 साल की बच्ची को पानी पिलाने जब चश्मे से वापस गई ना, मेरी तरफ पुष्ट करके कहा, ऐ शख्स आंखें बंद रखो, सामने पर्दादार बैठे। सैयदा से कबूल फरमाए, यही बहुत बड़ा मसाइल है, पर्दादार बैठे आंखें बंद रखो। जब ये जुमला कहा ना, उस वक्त इसने रो के कहा, ये जनाब फिजा आई थी, कभी मुझे मेरी आंखें अंधी हो जाए अगर मैंने किसी और नज़र से देखा, मैं तो परेशान होके देख रहा हूँ कि ये गिरा किसी कोई है, कोई आप मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम ले, अली मुर्तज़ा का नाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का आका का नाम ले, परेशान हूँ। और बीबी फिजा ने पूछा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने कैस अंसारी है, तो अपने भाई हुसैन को कूफे मिलने जा रहे, उसे तो कूफे का तस्वीर था। जब सुना ना कैस का नाम, अब्दुल्ला इब्ने कैस का, जल्दी से आके शहजादी ज़ैनब से कहा, आकाज़ादी भाई का भाई मुँह बोला भी सामने तेरे भी सर पे चादर नहीं, सर पे चादर नहीं, और वो भी सामने बैठा। जब ये कहा तो अब मेरी आकाज़ादी ने कहा फिजा उसे जाकर मेरा सलाम दे। जनाब फिजा ने आके कहा अब्दुल्ला इब्ने कैस अंसारी ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है। जब ये कहा तो उसने अपना मुंह पीट लिया। बीबी क्या कहती है? क्या सामने वही बैठी है? नजरें बंद कर दो, आंखें बंद करो, ये सुनना था, बेहोश हो के गिरा। उस वक्त इसे होश आया जब काफिला जा चुका। जनाब अब्बास का आलम जो ही बच्चों ने देखा, जनाब सकीना ने कहा बच्चों आओ, चचा का आलम आ रहा, पानी ये शायद लेके आए हो। जो ही इमाम हुसैन लेके आए ना, बच्चों के हाथों से कूजा गिर गए। क्या कहा इमाम ने? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए। अल्लाह के लिए हुआ है अपनी बारगाह में।